وہاں پر جو آئین ہے آئین کے مطابق ہمارا نظام چلنا چاہیے. کبھی تجاویز آ جاتی ہیں صدارتی نظام. ہم نے آئینی اصلاحات کمیٹی میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا تعین کیا جائے, اور ہم نے 4 پلرز اس کے بتائے تھے اور اس پہ اتفاق ہوا تھا. اسلام, جمہوریت, وفاقی طرز حکومت, پارلیمانی نظام. اگر ایک ستون بھی گرتا ہے آئین گر جاتا ہے, اور آپ کو ایک آئین ساز اسمبلی دے کر نیا آئین دینا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اس کا متحمل ہے کہ ہم اثر نو نئے آئین پہ بات کریں؟ 70 سالوں میں جو چیزیں طے شدہ ہیں وہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں, کیا ہم متحمل ہے اس کے؟ تو ان حوالوں سے بھی ہمیں اپنے مضبوط موقف کی طرف جانا ہوگا. اور حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم ملینز اجتماعات کرتے ہیں, لیکن میڈیا کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے, اتنا مقید کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات اور ہمارے تقریریں جو ہیں وہ اپنے چینلوں پہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان کو روکا جاتا ہے باقاعدہ اور وہ رک جاتے ہیں. ہمیں میڈیا سے شکوہ اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں میڈیا کی مظلومیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی آزادی کے لیے بھی ہمیں ایک مضبوط موقف لینا چاہیے. پاکستان بڑی ہمت کے ساتھ میگا پروجیکٹس کی طرف جا رہا تھا. سی پیک منصوبہ, پاور جنریشن کا مسئلہ, اور بہت سے منصوبے پاکستان کے سامنے تھے. معدنی ذخائر کی طرف جانا, اس کو پاکستان کے لیے استعمال میں لانا, لیکن آج سب کچھ رک گیا ہے. اور مجھے ایک سفارتکار نے بتایا, باہر کے سفیر, کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم میگا پروجیکٹس کی متحمل نہیں ہے, لہذا ہمیں مائکرو لیول پر اور ہمیں میڈیم لیول پر سر نو نئے منصوبے شروع کریں گے. تو پھر انڈے اور مرغی اور کٹے اور یہاں سے شروع ہوئے, اور یہ پالیسیاں آج ہماری اسٹیٹ کی پالیسیاں ہیں. یہ ایسا موضوع ہے جی کہ اس پر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ اگر آج کی ایک غیر آئینی حکومت دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ یا بین الاقوامی کسی ادارے کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی آپ کی تقریر نہیں جا رہی ہے باہر جی کہا تھا کہ نہ بند کریں موبائل فونز کو, چاہتے ہو کہ یہ باہر لائیو چلے, اندر کا بات نہ ہو. میرا تو خیال تھا کہ ہماری آج کی کانفرنس پبلک ہونی چاہیے تھی. ہمیں آپس میں طے کرنا ہے, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی. جو نیت صاحب کا صدر صاحب آئندہ اس کے بعد جو ہم طے کریں گے ہم سب پریس کانفرنس کریں گے, اس میں ہم سامنے وہی چیز تاسو خبر لائیو نه بار نه ځي مخکې لاړل تاسو ورنه تو اب ایسی صورتحال میں میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے, لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں. یہ نامناسب بات ہے جی. موبائل کر رہا ہے,
नहीं मोबाइल करे भी सही लेकिन सर अभी मेरे आने से पहले अभी जब इसलिए मैं इन दोनों को बुला रहा हूँ, मैं अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद और करेंगे। हमने सुना कि और जो JUI बाद की में request प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे आपका मिस्टर जमात जो आपका MMA में साथ है, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले सर तो हमें था। कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये नहीं बंद हमने कोई करें। रिक्वेस्ट नहीं। चलो अब बुनियादी बात यह है कि हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तिफा नहीं कर सकते कि आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं और 2 सालों में उनकी बका का सबब आप बने हैं। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीज़ें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। मजाक तो नहीं है आखिर कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं। टीवी पे नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप लाइव हमारा करिए। तो लाइव अगर आप चाहते हो कि ये ठीक है हमारा कैमराज आपको सोशल मीडिया पे लाइव करें, सही है, लेकिन कि हमें बहरहाल अमली इक़दामात की तरफ जाना होगा। कंप्रोमाइज़ का रास्ता बंद है। आप हमारी तहरीक को एक सियासी महमीज़ तो लगा देते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हमारे मसलहतें सामने आ जाती हैं और ये रवैये जो हैं अगर अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी बरकरार रहती हैं तो मैं नहीं समझता कि हम एक दूसरे पर एतमाद करके कोई तहरीक चला सकेंगे। एतमाद के लिए भी हमें मुअस्सर बातें करनी होंगी, हमें एक तजदीद अहद करना होगा, हमें हल्फ उठाकर यहाँ से निकलना होगा, हमें एक तहरीरी मीसाक यहाँ लिखनी होगी। अगर हम चाहते हैं हमारा एक बाकायदा तंजीमी ढांचा होना चाहिए, हमारे इस अपोजिशन का बाकायदा एक नाम होना चाहिए, हमें हर तरह के सरकारी तकरीबात का बाइकआउट कर लेना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े मुल्क का सुपर पावर का मेहमान यहाँ आए। हमारी रिवायात यह हैं कि हम उन तकरीबात में चले जाते हैं, लेकिन हमें उनको मैसेज देना होगा कि हम इसको नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं समझते जो आपकी मेज़बानी कर रही है, लिहाजा हम ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपकी इस तकरीब में शरीक नहीं हो रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमल से मुकम्मल लाताल्लुक होने का ऐलान करना होगा। गैर मुंतखब और गैर आईनी हुकूमत के तमाम बैनुल अक़वामी मुआहिदात से लाताल्लुक़ी का ऐलान करना होगा। आइंदा कोई भी हुकूमत बनी तो उसकी पाबंद नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ही नहीं है। कानून बनाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बनाए जाते हैं। क्या आपको पता नहीं है सब हजरात को कि काला धन हो या गैर कानूनी तरसीलात ज़र, खुफिया इदारों का असल बजट ही वही हुआ था। तो फिर जब हम कहते हैं कि पैसा दहशतगर्दों के पास जाता है तो मेरे ख्याल में उस पैसे का भी रास्ता बंद होना चाहिए जो रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जाता है, क्या हक में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए। अगर आप एक मजबूत फैसला करने, असम्बली से इस्तीफ़े देने, सिंध की सूबाई असम्बली को तहलील करने और एक भरपूर सियासी तहरीक जिसमें कि पार्लियामेंट के अंदर के कानून साजी के अमल से लाताल्लुक़ होने का फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में, वरना हम तो आपके पीछे खिंचते खिंचते अभी तक आए हैं, आपके पीछे खिंचते खिंचते आए हैं।